بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زائن شہر اور مسجد فتح عظیم ایک تعارف۔ رپورٹ سید شمشاد احمد ناصر، متی اللہ جویہ۔ جماعت احمدیہ کی تاریخ میں زائن ایلینوائے کا شہر انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ اس شہر کے ذریعہ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے بے شمار نشانات ظاہر فرمائے، جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے عین مطابق پورے ہوئے کہ آنے والا مسیح کسر صلیب کرے گا اور خنزیروں کو قتل کرے گا۔ زائن شہر کا بانی جان الیگزینڈر ڈووی نہایت متکبر اور اسلام دشمن شخص تھا، جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیش گوئی کے مطابق نہایت ذلت و حسرت کی موت مرا۔ جہاں آج اس شہر میں جان الیگزینڈر ڈووی کا کوئی نام لینے والا نہیں، وہاں خدا تعالیٰ نے اپنے مسیح پاک علیہ السلام کے خلیفہ خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ یہاں پر خدائے واحد و لا شریک کے نام کو بلند کرنے کے لیے مسجد کا افتتاح فرمائیں۔ زائن شہر کا قیام جولائی 1901 میں ہوا اور اس کا بانی معاند اسلام ڈاکٹر جان الیگزینڈر ڈووی تھا۔ یہ شخص اسکاٹ لینڈ اور آسٹریلیا کا پادری تھا، جس نے 1888 میں امریکہ آ کر بہت شہرت کمائی اور اپنے رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے اس شہر کی بنیاد رکھی۔ اس نے شکاگو سے 40 میل شمال میں 11 مربع میل زمین کا ٹکڑا خریدا۔ اس رقبہ کا نام اس نے اسرائیل میں واقع سیہون پہاڑ کے نام پر سیہون زوئن رکھا اور تمام سڑکوں کے نام بائبل کے ناموں پر رکھے۔ ڈووی کا مقصد اس شہر کو جوئے، تھیٹر، سرکس، سگریٹ نوشی، سور کے گوشت اور خاص طور پر شراب سے پاک رکھنا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں رقص، سیٹی بجانے، تھوکنے وغیرہ پر پابندی تھی۔ سیاستدانوں اور ڈاکٹروں کے لیے اس شہر میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ ڈاکٹروں کی ممانعت ڈووی کی روحانی علاج کے دعوے کی تصدیق کے لیے رکھی گئی تھی، اور اسی وجہ سے شکاگو شہر میں اس پر 100 سے زیادہ مقدمات بھی ہو چکے تھے، جن میں اس کو بظاہر کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ بہت سے لوگ، خاص طور پر ڈچ، جرمن اور آئرش، اسی جھوٹے الہی شفا کے دعوے کی بنیاد پر اس شہر میں منتقل ہوئے تھے۔ شروع میں اس شہر میں 25 کاروبار تھے۔ اس شہر میں کاروبار کی دلچسپی نے اس شہر کی معیشت کو مزید بڑھایا، جس کے باعث اس کی آبادی بہت تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع ہو گئی۔ ڈووی کی وفات کے بعد اس شہر کی معیشت کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت سے کاروبار ڈوب گئے، جبکہ آبادی آہستگی سے بڑھتی رہی۔ 1970 میں زائن شہر کی آبادی 17,268 سے بڑھ کر 2000 میں 22,866 ہو گئی۔ 2020 میں یہ آبادی 23,677 رپورٹ ہوئی۔ موجودہ معلومات کے مطابق اس وقت زائن شہر میں 56% انگریز، 23% سیاہ فام اور قریباً 21% مکسڈ ریس اور دیگر نسلوں کے لوگ رہتے ہیں۔ مسجد فتح عظیم کے تعمیری مراحل۔ زائن شہر میں 2015 میں 10 ایکڑ زمین زائن سٹی نے بطور رہائشی رقبہ کے منظور کی۔ مکرم عبدالواحد خان صاحب، جو تب نیشنل سیکریٹری جائیداد تھے، اور مکرم ابو بکر صاحب، جو تب صدر جماعت زائن تھے، نے یہ انتہائی قیمتی زمین، جو بوجہ ریسیشن اب سستی مل رہی تھی، صرف $1,65,000 میں خریدی۔
जनवरी 2016 में जब मस्जिद की दरख्वास्त शहर की इंतज़ामिया को पेश की गई तो उन्होंने मुस्तरद कर दी, मगर बाद में खुदा ताला के फ़ज़ल और हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिन नसर अज़ीज़ की दुआओं के नतीजा में मस्जिद की तामीर में हायल तमाम मुश्किलात दूर होना शुरू हो गईं। मुकामी लोगों की दरख्वास्त पर इंतज़ामिया को जमात की मुख्तलिफ फलाही खिदमात की तरफ तवज्जो दिलाई गई और दरख्वास्त की गई कि इंतज़ामिया अपने फ़ैसला पर नज़रसानी करे। चुनांचे मार्च 2016 में इंतज़ामिया ने मस्जिद की मंजूरी दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह। बाद अज़ां 2019 में मुकर्रम साहिबजादा मिर्ज़ा मग़फ़ूर अहमद साहिब अमीर जमात अहमदिया अमेरिका ने ज़ोइन मस्जिद को नेशनल प्रोजेक्ट बनाकर मस्जिद कमेटी तश्कील दी। शहर की इंतज़ामिया और उस वक़्त के नेशनल सेक्रेटरी जायदाद मुकर्रम रफ़ीक सैयद साहिब और मुकर्रम फलाहुद्दीन शम्स साहिब इंचार्ज ज़ोइन मस्जिद प्रोजेक्ट ने बाहमी ताउन से मस्जिद की ड्राइंग्स की मंजूरी हासिल की, जबकि मुकर्रम अनवर महमूद ख़ान साहिब ने मुल्की सतह पर मस्जिद के लिए चंदा जात जमा करने की खिदमात अंजाम दी। बफ़ज़्ल-ए ताला 10 जुलाई 2021 को मस्जिद फ़तह अज़ीम का संग बुनियाद रखा गया। मस्जिद फ़तह अज़ीम के कवायफ। मस्जिद फ़तह अज़ीम की तामीर के हवाला से मुकर्रम फलाहुद्दीन शम्स साहिब इंचार्ज मस्जिद प्रोजेक्ट ने नुमाइंदा अल-फ़ज़ल को बताया कि जमात अहमदिया अमेरिका की तारीख़ में पहली मरतबा किसी मस्जिद में मेटल क्लॉड इस्तेमाल किया गया है। तमाम मस्जिद बशमूल गुंबद इसी मटेरियल से बनाए गए हैं। इसकी तामीर में किसी किस्म की ईंट या कोई और बिल्डिंग मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया गया। मेटल क्लॉड कीमत के लिहाज से सस्ता पड़ता है क्योंकि इसको मरम्मत की ज़रूरत शाज़ के तौर पर पड़ती है। मौसूफ ने मज़ीद बताया कि मस्जिद की तामीर के दौरान कोविड-19 के बायस बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ख़ास तौर पर अशिया की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से, लेकिन क्योंकि जमात ने चीज़ें सस्ती कीमत पर ख़रीद कर कीमतों को लॉक कर लिया था, इसलिए महंगाई के बावजूद मस्जिद खुदा ताला के फ़ज़ल से बजट के अंदर मुकम्मल हुई। मस्जिद की तामीर पर कुल $4.8 मिलियन लागत आई, जबकि इसके साथ मुरब्बी हाउस सिर्फ $5,50,000 में मुकम्मल हुआ। मस्जिद और मुरब्बी हाउस के लिए ज़ोइन की इंतज़ामिया की तरफ से ज़रूरी मंजूरी भी मौसूल हो चुकी है। मस्जिद फ़तह अज़ीम का कुल रकबा 10 एकड़ है, जबकि मुसक्कफ़ हिस्सा 12,600 मुरबा फ़ीट पर मुश्तमिल है। मस्जिद के मरकज़ी हॉल में 160 से 170 अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद के तहखाना में बनाए जाने वाली मल्टीपर्पज़ हॉल में 300 नमाजी बैक वक्त इबादत कर सकते हैं। मस्जिद में दाखिल होते ही करीबन 1000 मुरबा फ़ीट का नुमाइश हॉल तश्कील दिया गया है, जिसमें ज़ायरीन शहर की तारीख़ और इसके बानी अलेक्जेंडर डोई के इबरतनाक अंजाम के मुताल्लिक़ मालूमात दी गई हैं। ये मस्जिद यकीनन ज़ुबान हाल से हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी मसीह मऊद व महदी मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सदाकत की गवाही दे रही है। आवाज़ राना इरफान शहज़ाद, लंदन।